بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک کمیشن بنایا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے ایجنسیوں کو فارغ کرنے کے لیے کہ ایجنسیاں مداخلت نہیں کرتی، ایک اسپیشل کمیشن بنایا ہے ایجنسیوں کو کلین چٹ دینے کے لیے، جبکہ یہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب اسلام آباد جسٹس تھے تو انہوں نے ایجنسیوں کے خلاف ایک بڑا دھڑلے دار فیصلہ دیا تھا اور بتایا تھا کہ میں ایجنسیوں کے خلاف ہوں، اور بعد میں یہ نعرے لگاتے رہے، اس کی بیوی بیان دیتی رہی کہ میرے ہسبینڈ کو اس لیے وکٹیمائز کیا جا رہا ہے کہ اس نے ایجنسیوں کے خلاف ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا ہے، اور اس تاریخی فیصلے کو دفن کرنے کے لیے بیسیکلی لندن پلان کو مکمل کرنے کے لیے 2/3 کی اکثریت نون لیگ ڈکیٹوں، چوروں، ڈاکو کو دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جس میں ایکسٹینشن ہے قاضی فائز عیسیٰ کی بھی، جس میں ایکسٹینشن ہے ہمارے آرمی چیف کی بھی۔ اس لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے کہ دھرنا فیض آباد ایک ویسے ہی وہم تھا، خیال تھا، اس میں ایجنسیوں کا قطعی طور پہ کوئی مداخلت نہیں تھی، جس میں سارے نون لیگ کے لیڈران ہیں انہوں نے یہ بیان دے دیے ہیں کہ ایجنسیوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، جبکہ قاضی فائز عیسیٰ اسی میں فیصلہ دے چکا ہے کہ ایجنسیوں کی مداخلت تھی، ایجنسیوں نے پیسے دیے تھے لوگوں کو اور فیض آباد دھرنا کروایا تھا۔ لیکن کیونکہ اب ہر جگہ پہ یہ ننگے ہوں گے اور ننگے ہو رہے ہیں، 2/3 کی جو اکثریت لینے کے چکر میں اور آئین میں تبدیلی لا کے ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ، اور جو ہمارے آسم منیر آرمی چیف ہیں یہ بھی ایکسٹینشن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا ان کو کوئی خیال نہیں، آئین قانون کا کوئی خیال نہیں۔ یہی نون لیگ یہ وہی لوگ ہیں جن نے 1100 ارب کا ٹیکہ لگایا ہے قوم کو، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے ہنستے ہنستے ان کو انصاف دیا 5 منٹ میں، ہنستے ہنستے انصاف دینے کے لیے عدالتی اہلکاروں کو ایئرپورٹ پہ بھیج دیا۔ یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا مجھے کیوں نکالا ہے، جس کا ذمہ دار فیض حمید جو ریٹائرڈ جنرل ہیں وہ ڈکلیئر ہوا کرتے تھے، جس میں ڈکلیئر ہوا کرتے تھے قمر جاوید باجوہ جو ان کو عشائشہ دیتا تھا جیلوں میں، جس نے قوم کے ساتھ بھی غداری کی ہے اور فوج کے ساتھ بھی غداری کی ہے۔ فوج کے جوانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے کہ لوگ فوج کے خلاف ہیں، لوگ فوج کے نہیں خلاف، لوگ کرپٹ ججز کے خلاف، کرپٹ جرنلوں کے خلاف ہیں۔ جو جوڈیشری نے یہ حال میں بڑا فیصلہ آیا ہے کہ پی ٹی آئی کی 4 سیٹیں جو پی ٹی آئی نے جیتی تھی، پی ٹی آئی تو حقیقت میں پورے پاکستان سے جیتی تھی، لیکن جو ہمارا الیکشن کمیشن پاکستان تھا وہ ان کے ساتھ ساز باز تھا، اس نے فارم 47 کے تحت ان سب کو جتوایا۔ 4 سیٹیں جو ابھی ہائی کورٹ نے ریسٹور کر دی ہیں اور پی ٹی آئی کو وہ دوبارہ دلا دی ہیں، کیونکہ یہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا تھا، فارم 47 کے تحت دوسروں کو جتایا تھا، دوبارہ کاؤنٹنگ میں جو ووٹ کاسٹ ہوئے تھے ان کو ڈبل سٹیمپنگ کیا گیا تھا، کیونکہ حقیقت میں ایکسٹینشن قاضی فائز عیسیٰ کی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج کل لاہور آ گئے ہیں اور وہاں پہ ہی آج کل کیس سنیں گے۔ بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے 4 سیٹیں پی ٹی آئی کو مل گئی ہیں، وہ ان کو موت پڑ گئی ہے، اپنی ایکسٹینشن خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ارے ساری دنیا جس کو 10% ڈکلیئر کرتی ہے، جس کا نام آصف زرداری ہے، جو کہتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن بھٹو کہے گا کہ تم نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے، اور تمہیں شرم آنی چاہیے۔ قیامت کے دن بھٹو کو تو خود نہیں پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے، اس دن تو قادر مطلق رب ہوگا، رب کعبہ کی قسم آپ نے یہ بیان ہی غلط دیا ہے کہ بھٹو کو تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس جگہ پہ دفن ہے، کس جگہ پہ وہ دھکے کھا رہا ہے، اور آپ قیامت کے دن بھٹو سے شاباش لینے چل پڑے ہیں، کیونکہ آپ میں عقل شعور نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ بھٹو بھی تو وہی ہے جس نے ساری قوم کو پتا ہے کہ جب 1977 میں الیکشن ہوئے تھے تو جو اس کے مخالف تھے سب کو فارغ کر دیا تھا، جو گرفتاریاں کی تھی
मुखालफिन को गिरफ्तार करके और खुद बिला मुकाबला हुए थे। आज तारीख ने फिर अपने आप को साबित किया है कि आसरा भट्टो को एमएनए बना लिया है। किस तरह बनाया है कि जो मुखालफिन थे उनको गिरफ्तार कर लिया है, और सबसे बड़ी बात जो पीटीआई के उम्मीदवार थे एनए में, उसको जिस काज पे फर्क किया गया है कि आपने बिजली का बिल अदा नहीं किया, तो हकीकत यह है कि जिस जगह पे वो एमएनए का उम्मीदवार पीटीआई का रहता था वहां पे बिजली नहीं है, तो उसको बिल की अदम अदायगी की बिना पे डिस्क्वालीफाई किया इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इनका बिका हुआ एक पालतू अपने आप को डिक्लेयर करते हुए ये सब कुछ कर रहा है, कौम के साथ जुल्म ज्यादती कर रहा है। देखिए अभी अली जायदी ने, जो हमारे पीटीआई के कहते हैं लेकिन है वो भी एजेंसियों के पिट्ठू हैं, कौम को पता चल गया है, पीटीआई के लोगों को इस चीज का इल्म हो चुका है, जो कह रहा है कि भाजपा ने मुझे कहा था कि शहबाज शरीफ तो बहुत करप्ट आदमी है, इसको मैं वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, और अब अगर वो बन भी गया तो मैं उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं जाऊंगा। ये दोगली पॉलिसी है, कौम को सारा पता है कि जो आसरा भट्टो की जीत है वो भी फर्जी है, नून लीग की जो जितनी सीटें आई हैं, क्योंकि जो लोग इलेक्शन में थे उनको पता है कि पीटीआई पूरे पाकिस्तान से तमाम सीटें जीत चुकी थी। राउंड फिगर 220 सीटें एमएनए की पीटीआई जीत चुकी थी, लेकिन उनको सिर्फ विक्टिमाइज किया गया फॉर्म 47 के तहत, फॉर्म 45 जाली तैयार किए गए, और दोबारा गिनती में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो क्योंकि टीम का हिस्सा है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो टीम का हिस्सा है, जो एजेंसियां हैं वो उनकी सरगना है, उनका तहफ़्फ़ुज़ देने वाली है। कौम को सारा पता चल चुका है, अवाम और फौज एक पेज पर नहीं है। किसने कहा है कि अवाम और फौज एक पेज पर है? अवाम एक लहदा पेज पे है और फौज एक लहदा पेज पे है। फॉर्म 47 की पैदावार कौन है, उसके क्रिएटर कौन है? यही न्यूट्रल्स हैं, जो मैं नहीं कहता, 6 जजेस ने अलानिया ये कह दिया है कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि आप लोग फैसला कानून और आइन के तहत ना दे। लेकिन सलूट उन जजेस को जिन्होंने आइन और कानून की बहाली को मद्देनजर रखते हुए अपनी सर्विसेज को नहीं देखा। देखिए 2 सीनियर तरीन जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन दिया है, सल्यूट है उनकी अजमत को, क्योंकि उनको भी एजेंसियां विक्टिमाइज कर रही थी। अभी जो एमन बिलाल सफदर कोर कमांडर मंगला थे, उन्होंने जो रिजाइन दिया है, जबरी रिटायर उनको किया गया है, उसकी भी असल हकीकत सामने आ गई है कि जब वो उम्रे पे गए हुए थे तो वहां पे मुनकर नकीरान जो कमरों के अंदर कैमरे लगाते हैं वहां पे उनके एजेंट बैठे हुए थे, वहां पे उसने अपने मुल्क के बारे में कोई बात की है और उस बिना पे उसको जबरी तौर पे फर्क किया गया है ताकि कोई हकीकत बयान ही ना करे। जो नामालूम है, जो जजेस को खत लिखते हैं रेशमा बनकर, जो गुलशाद बनकर, मुआहिद बनकर, ये जनरल रानी की कजने हैं सारी, कौम को पता है जो आप टोपी ड्रामा कौम से कर रहे हैं, और कौम इसका इंशाल्लाह बदला लेगी। ये अलानिया मेरा कायद जेल में ना इनसे झुका है, ना बिका है, ना डरा है, इसलिए कौम उसके साथ है। 8 फरवरी को कौम ने ये मैसेज नहीं दिया बल्कि ये साबित कर दिया कि कौम कायद के साथ खड़ी है। और अब इंशाल्लाह ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप नामालूम ये सोच ले कि अगर अब फॉर्म 45 या 47 का ऊपर नीचे का मैटर हुआ तो कौम आपको दरिया बुर्द कर देगी। जो आप नामालूम जजेस को भी खत लिखते हैं, जो आप नामालूम जजेस को डराते धमकाते हैं, उनके कमरों में कैमरे लगाते हैं और उनकी जाती मामलात में मुदाखलत करके उनकी बीवियों के वीडियोज ले रहे हैं, इसका ये अब नया ड्रामा नहीं है। इसका ऐलान तो मरियम नवाज 2-3 साल पहले कर चुकी है कि मेरे पास सब वीडियो मौजूद हैं, सब जजेस की वीडियो मौजूद हैं, लेकिन एजेंसियां तब भी उसके साथ थी, नामालूम तब भी उसके साथ थे और अब भी हैं, और अब ये नई वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन कौम इंशाल्लाह मुल्क को इस दलदल से निकालेगी। जो यूथ है वो इंशाल्लाह इस चीज पे पुरज़म है कि हम अपने मुल्क को इस दलदल से, इन चोरों डकेरों लटेरों से आजाद कराएगी। और ये जो लूट बाजार का इन्होंने
गर्म कर रखा है बाजार, ये इंशाल्लाह खत्म होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।